ஒரு டைம் கொடுத்து ஞாபகம் இருக்கா? கரெக்டாக தான் இருக்குது. கீ வச்சு முன்னாடியே செக் பண்ணிட்டேன். ஓகேவா? Right, for listen. Okay, previous class la edu varaikku paathom. Yes. pH scale correct ah? Yes. Idan previous class start pannom. pH scale paathom lepa. So pH idu calculate pandradhukku formula, right? Minus log H plus ion concentration, right? Now pH. Isn't it? Okay, so definition of pH, adana previous class la paathom illaya. So negative base 10 logarithm of H plus ion concentration is pH, right? So if acid is given, right? Arrhenius acid liberates H plus ion in water, correct? Yes. So based on the number of H plus ions released in water, we can calculate pH directly by substituting the H plus ion concentration. Correct? Yes. But if base is given, right, we cannot calculate the amount of H plus ion produced. Correct? Because base, Arrhenius base, liberates OH minus ion in water. Correct? So we can get only OH minus ion concentration. So we cannot find pH directly for base. Correct? Instead, we can find out pOH first, right? To find out pOH, the very same formula can be used with slight modification, right? Minus log OH minus ion concentration. So this is what the formula to find out pOH. So first you can find out the pOH for base, then you can find pH from this value, correct? So pH and pOH can be related using this formula. pH plus pOH is equal to 14. Correct? That you already படிச்சிருப்பீங்க. Correct இல்லையாப்பா? Yes. So from this relationship, right, we can find out pOH. From this formula we can find pOH. Using this formula we can find pH of base. Right? Yes. இதை நோட் பண்ணிக்கோ. ஆல்ரெடி இருந்துச்சுன்னா ஓகே. இப்போ இதை நம்ம கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். How to calculate the pH? Next one move பண்ணலாமா? Right. Get it. Right. Now how to find out the pH, right? அதான் நம்ம பார்க்க போறோம். So first question, pH of 0.1 molar HCl, right? இதான் கேட்டிருக்கோம். pH of 0.1 molar HCl. How will you calculate the pH of 0.1 molar HCl, right? ரொம்ப easy, நல்லா கவனிங்க, right? So first you should dissociate this acid, right? HCl can be dissociated like this, H plus and Cl minus, correct? The concentration of HCl is 0.1 molar. Since it is a strong electrolyte, all
HCl, which is present at the reactant side, will be converted to product side, right? So we have taken 0.1 molar HCl, 100% HCl will be dissociated, so that we can obtain 0.1 molar H plus and 0.1 molar Cl minus. Am I right? Next. So HCl is a strong electrolyte, so whatever HCl you are taking, that will be completely dissociated. So you are getting this much H plus ion concentration. So using this H plus ion concentration, you can find out the pH. So pH is equal to minus log H plus ion concentration, correct? So minus log, in the place of H plus ion concentration, you can substitute 0.1, correct? So the value will be like this, 0.1 can be written as 10 to the power minus 1, correct? So log order 10 to the power something irukku. Adu enna pa seiyalam? Munadi kondu vandadala? Yes. So minus into minus plus, so plus 1 into log 10, correct? Log 10 is 1, correct? So pH will be equal to 1. So the pH of 0.1 molar HCl is equal to 1, right? Understand? Note pannunga fast. Right, next one move பண்ணலாமா? Yes. Okay. Okay, now can you find out 0.01 molar HNO3, right? pH calculate பண்ணிடலாமா? Yes, try பண்ணுங்க. நம்ம இப்போ பார்க்குறது எல்லாமே ஸ்ட்ராங் தான், ரைட்? ஸ்ட்ராங் ஆசிட் ஆர் ஸ்ட்ராங் பேஸ். எஸ் கால்குலேட் பண்ணியாச்சா? என்னப்பா வருது? எஸ் 2 வருதா? எஸ் வந்துச்சுன்னா கரெக்ட். ஓகே, HNO3 can be dissociated like this, right? H plus and the NO3 minus, right? If the concentration taken is 0.01, then you can obtain 0.01 molar H plus ion, right? Substitute this in pH, right? 0.01. So minus log 10 to the power minus 2. That is equal to plus 2. Correct? Yes. Okay. இப்படி தான் pH calculate பண்ணணும். Okay? Right. ரன் பண்ணிட்டா? Right. Next one. 0.2 molar H2SO4. Right? இதுக்கு pH எப்படி calculate பண்ணலாம்? Right? As you should write
the dissociation reaction, right? 2H plus plus SO4, 2 minus. So this is 0.2 and this should be 2 into 0.2, correct? Correct? So from 1 mole H2SO4, 2 moles of H plus ions has been produced. So 2 into 0.2, which is equal to 0.4, 0.4 molar. So the concentration of H plus ion is 0.4 molar. Right? இதுக்குனா நம்ம எப்பவுமே என்ன செய்யணும், dissociation reaction எழுதிரணும். ரைட்டா? எழுதாம நம்மளா predict பண்ணி போடக்கூடாது. Okay? Right. So pH is equal to 10 to the power, that is a minus log H plus ion concentration, where you can substitute 0.4, minus log 0.4 என்ன பண்ணும், 4 into 10 to the power minus 1. இது மல்டிப்ளிகேஷன்ல இருக்கு இல்லையா? இதுக்கு நீங்க லாக் எடுத்தீங்கன்னா அதை ஆட் பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ மைனஸ் லாக் 4 minus log 10 to the power minus 1. சொல்லலாமா? Right? Log 4 plus log 10 to the power minus 1. முன்னாடி மைனஸ் இருக்கிறதுனால எல்லாமே என்ன ஆயிடும், நெகட்டிவ் ஆயிடும் இல்லையா? ஸோ மைனஸ் லாக் 4 மைனஸ் லாக் 10 to the power minus 1. ஸோ pH is equal to இந்த plus 1 வந்துருமா இங்க? எஸ். minus 1 அப்படியே நீங்க வந்து முன்னாடி கொண்டு வந்துருங்க. So minus into minus plus, so plus 1. Minus log 4. Log 4 என்னப்பா value? Right? Log 4 is 0.6020. Log 2 என்ன value? எதையுமே தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது இல்லை. At least 5 log values ஆக மெமரைஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையாப்பா? Yes. So log 2 is 0.3010. Log 4 அதுக்கு அப்படியே twice the value வரும். 0.6020, right? Yes. So we shall take only 0.6. அப்ப pH என்ன வரும்? 0.4. Right? 0.4. pH க்கு ஏதாவது யூனிட் இருக்கா அப்படினா இல்ல, ரைட்டா? pH is just a number, does not have any units. Okay? Easy தானே? இது மாதிரி acids கொடுத்தா you can calculate, right? Only thing you should know how many H plus ions produced from an acid, ரைட்டா? அது தெரிஞ்சாதான் நம்ம இதை ஆன்சர் பண்ண முடியும் இல்லையா? இப்போ மினரல் ஆசிட்ஸ், நார்மல் மினரல் ஆசிட்ஸ்க்கு உங்களுக்கு தெரியும். பட் இதுவே நமக்கு பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ்னு ஒரு லெசன் இருக்கு, ரைட்? அது என்சிஆர்டி புக்கில் இல்லை, கரெக்டா? அது டெலிட்டட். பட் நீட் சிலபஸ்க்கு பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு, ரைட்டாப்பா? ஸோ அதில் phosphorus acids, ரைட்டா? That is sulfur based acids, right? Oxy acids of sulfur, oxy acids of phosphorus அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ரைட்டா? ஸோ இந்த ஆசிட்ஸ்லாம் இருக்கு. அது ஒவ்வொன்றில் எவ்வளோ H ப்ளஸ் ions ப்ரொடியூஸ் ஆகுது நமக்கு தெரியணும், ரைட்? அதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் படிக்க போகிறோம், ரைட்? ஸோ அதையும் நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கணும், ஓகேவா? எஸ். கனெக்ஷன் மூவ் பண்ணலாமா? ரப் பண்ணிட்டா இதை? எஸ், ரைட். Right, next question. pH of, right, 0.1 molar NaOH. Then கேட்கலாம், right? Next one move பண்ணலாமா? Yes, so far we have studied acid. இப்போ base கேட்குறான், right? 0.1 molar NaOH. Same procedure தான், right? NaOH upon dissociation gives Na plus and OH minus ions, right? The concentration of NaOH is 0.1 molar, so you can obtain 0.1 molar OH minus ion concentration. So using this you can find out POH, right? Minus log OH minus ion. So minus log
10 to the power minus 1. We can write like this. So POH value is equal to 1. Correct? Yes. POH is equal to 1. So we found the POH value. So using this, you can find the pH value, which is equal to 14 minus POH. pH plus POH is equal to 14. So pH equals 14 minus POH. Okay. So 14 minus 1, that is equal to 13. So this value is greater than 7. Correct? So this is a base. Understood? Yes, right. First copy. Right, for next question. pH of pH of 0.01 molar strontium hydroxide, right? Assume that this is a strong electrolyte, right? It is strong nu vechikrom, right? Nam assume pannikrom, right? Just calculate the pH. Try பண்ணுங்க. Number 12.3. வருதா? Strontium 2 plus 2 OH minus 0.01 molar will produce 0.01 molar OH minus. Correct, Appa? Yes. So you can calculate POH first. So 0.02. Correct? So POH is equal to minus log 2 into 10 to the power minus 2. So minus log 2 minus log 10 to the power minus 2. So POH is equal to minus log 2 plus 2. So minus log 2 எவ்வளவு வரும் 0.3 plus 2.
எவ்வளோ வருது 1.7 is POH. இப்போ pH is equal to 12 minus 1.7. Sorry, 14 minus 1.7. So 12.3 வருதா? Yes. தான் pH. Understood? Okay, right. பார்த்துக்கோ. என்னப்பா என்ன லிசன் பண்ணு, அடுத்தது போகணும்ல. ரைட், நெக்ஸ்ட் ஒன் மூவ் பண்ணலாமா? எஸ். இந்த பாரு, இதையும் காப்பி பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க பாரு. உங்களை கால்குலேட் பண்ண சொன்னா. ரைட், நெக்ஸ்ட் ஒன். Right off. Next question is now calculate the pH of, right, 10 to the power minus 8 molar HCl. pH of 10 to the power minus 8 molar HCl. என்னப்பா 8 வருதா? எஸ், வெரி குட். pH 8 வந்துச்சுன்னா அது ஆசிடாப்பா. pH 8னா அது ஆசிடா பேஸா? பேஸ். HCl என்னது? ஆசிட். நமக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி. ஆமா இல்லை? இப்போ ஆசிடுக்கு பேசிக் pH வருமா? வராது. வரக்கூடாதுல்ல? எஸ், ரைட். அப்போ ஆசிட்னா H+ ஏனை தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அதுக்கு கண்டிப்பாக pH என்ன செய்யக்கூடாது? 8 வரக்கூடாது. ஆனால் இப்படி கேட்டால் 8 தான் வருது. அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் என்ன தான் வருது? 8 தான் வருது. அப்போ என்ன செய்யுது? நல்லா கவனி. ஸோ HCl dissociated to give H+ and Cl- ions. கரெக்டா? எஸ். அப்போ இது 10 to the power minus 8 தான். இது எவ்வளோ தான் வரும்? 10 to the power minus 8. கரெக்டா இல்லை? எஸ். பட் நம்ம இதோட இன்னொரு விஷயத்தை கேர்ஃபுல்லாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். ரைட்டா? நல்லா கவனி, எல்லாருமே கவனி. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட்ஸ். ரைட்? இப்போ இந்த பிளேஸில் ஒரு விஷயத்தை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டோம்னா இதை ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணிடலாம். என்ன அப்படின்னா காமன் அயான் எஃபெக்ட்ஸ். அதான் நம்ம பார்ப்போம். ரைட்டா? என்ன அயான் எஃபெக்ட்ஸ்? காமன் அயான் எஃபெக்ட்ஸ். மோரோவர் ionic product of water, right? Ionic product of water. The two informations நம்ம இந்த இடத்துல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண போறோம். ரைட்டா? ஒன்று என்னதுப்பா? காமன் அயான் எஃபெக்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அயானிக் ப்ராடக்ட் ஆஃப் வாட்டர். இப்போ HCl எதில் டிசால்வ் பண்ணுறீங்க? வாட்டரில் இல்லையா? வாட்டர் இஸ் அ வெரி வீக் எலக்ட்ரோலைட். Water is a very weak electrolyte. இந்த வாட்டரை எப்படி டிசோசியேட் பண்ணலாம்னா we can dissociate like this, right? H3O plus OH minus இப்படி டிசோசியேட் பண்ணலாம். Otherwise, for simplicity, we can also dissociate like this, right? H plus and OH minus, right? இப்போ இது வந்து ஹைட்ரோனியம் அயான், இது ஹைட்ராக்சில் அயான் இல்லையா? வாட்டர் upon dissociation gives hydronium ion and hydroxyl ion. அதர்வைஸ் நம்ம இந்த மாதிரி H+ அண்ட் OH மைனஸ் அயான்ஸ் வச்சுக்கலாம். ரைட்டா? புரோட்டோனியம் அண்ட் ஹைட்ரோனியம் அயான்ஸ் இப்படியும் வச்சுக்கலாம். இப்போ என்னன்னா வாட்டர் இஸ் அ வெரி வீக் எலக்ட்ரோலைட்ஸ். ரைட்? வாட்டர் இஸ் வெரி வீக் எலக்ட்ரோலைட்ஸ். அப்படின்னா இது பார்ஷியலாக டிசோசியேட் ஆகுமா இல்லை கம்ப்ளீட்டாக டிசோசியேட் ஆகுமாப்பா? பார்ஷியலாக தானே டிசோசியேட் ஆகும் இல்லையா? எஸ். we have taken 1 liter water னு வச்சுக்கோங்களேன். ரைட்? எவ்வளோ லிட்டர் வாட்டர் எடுத்துக்கிறோம்? 1 liter water. if we are taking 1 liter water,
then its number of moles is equal to 55.55. correct ah? ஆமா இல்ல மோல் கான்செப்ட் படிக்கும்போது படிச்சோம். yes 1 liter water, right, the number of moles of 1 liter water is 55.5, right? yes இதையும் மைண்ட்ல வச்சுக்கோ. இது எப்படி கால்குலேட் பண்ணோம் ஞாபகம் இருக்கா? நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸை கால்குலேட் பண்ணுறது given mass by molar mass. 1 liter வாட்டர்னா வாட்டருக்கு டென்சிட்டி 1, ஸோ மாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வந்துடும், வால்யூம் அப்படின்னு வந்துடும் இல்லையாப்பா? எஸ். அப்போ 1 liter வாட்டர்னா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 kilogram வாட்டர், தட் இஸ் 1000 grams பை மோலார் மாஸ் இஸ் 18. இப்போ 1000 by 18 தான் எவ்வளோ வரும்? 55.55. இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சா இல்லையா? எஸ். அப்போ ஃப்ரம் 55.55 moles, right, we have taken 55.55 moles of water. Okay, from 55.55 only 10 to the power minus 7 moles has been dissociated. எவ்வளோ dissociate ஆகுது? அப்போ இது வந்து எவ்வளோ வீக்கஸ்ட் எலக்ட்ரோலைட்னு பார்த்தீங்களா? எஸ் 55.55 moles இருக்கு. டிசோசியேட் ஆனது எவ்வளோ? only 10 to the power minus 7 moles தான். அப்படின்னா 0 பாயிண்ட் வச்சு என்ன செய்யுங்க, 60 போட்டு அப்புறம் என்ன சொல்லணும் 1. அப்போ எவ்வளோ கம்மியாக டிசோசியேட் ஆகுது தெரியுதா? எஸ். அப்போ எவ்வளோ இங்கே H plus and OH minus ions ப்ரொடியூஸ் ஆகும்னா 10 to the power minus 7 moles of H plus and 10 to the power minus 7 moles of OH minus ions has been produced. ரைட்டா? ஸோ from 1 liter water only 10 to the power minus 7 moles of H plus and OH minus ions are produced. இப்படி இருக்கிற வாட்டர்ல தான் நீங்க என்ன செய்ய போறீங்க அப்படின்னா HCl ஆட் பண்ண போறீங்க, ரைட்? இப்படி ஆட் பண்ணா என்ன நடக்கும்? this is an equilibrium reaction, கரெக்டா? by adding HCl you are now increasing the concentration of H plus ion, கரெக்டா இல்லையா? வாட்டர் இருக்கு, ரைட்? வாட்டரில் H plus and OH minus ions கொஞ்சமாக ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கு. நீ எதை ஆட் பண்ணுற? HCl ஆட் பண்ணுற. அப்போ இந்த HCl இப்படி தானே டிசோசியேட் ஆகும். இந்த HCl and H2O இது ரெண்டுக்கும் காமனாக இருக்கிற அயான் யார்? H plus. மற்ற எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்குது. அப்படின்னா மீனிங் என்னன்னு தெரியுதா? நீ வந்து இந்த H plus அயானோட கான்சன்ட்ரேஷனை என்ன பண்ணுற? இன்க்ரீஸ் பண்ணுற பை த அடிஷன் ஆஃப் HCl, ரைட்? அப்போ என்ன நடக்கும்? according to Lee-Chatterley's principle, product side concentration increase பண்ணா equilibrium எந்த directionல shift ஆகும்? படிச்சோம்ல factors affecting equilibrium. yes. அப்போ you are increasing the concentration of product H plus. அப்போ the reaction will occur in backward direction, right? These two combine together and forms water. இது dissociate ஆனதே ரொம்ப கம்மி தான், வெறும் 10 to the power minus 7 தான் dissociate ஆச்சு. இப்போ அதுவும் கம்பைன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா H plus ions இந்த வாட்டர்ல இருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்காது, கரெக்டா இல்லையா? நான் என்ன சொல்றேன்னு புரிஞ்சா? வெறும் வாட்டர் மட்டும் இருக்கும்போது எவ்வளோ H plus ions ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு? 10 to the power minus 7 moles ப்ரொடியூஸ் ஆகி இருந்துச்சு. அதில் HCl ஆட் பண்ண உடனே நீ என்ன பண்ற? you are increasing the concentration of H plus ion so that the reaction occurs in the backward direction, கரெக்டா இல்லையா? so all 10 to the power minus 7 moles now again becomes 55.5 moles. இப்படி மாறிடுச்சு. அப்போ no H plus ion, almost no H plus ion has been produced from H2O. அப்போ H plus ion ப்ரொடியூஸ் ஆனது எதுல இருந்து மட்டும்தான் ப்ரொடியூஸ் ஆனது இருக்கும்? HCl இருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆனது மட்டும்தான் வாட்டர்ல இருக்கும். ஏன்னா வாட்டர்ல இருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆனதை அந்த HCl இருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆன H plus ion என்ன பண்ணிடுச்சு? இது ரெண்டத்தையும் இப்படி கம்பைன் பண்ணி மறுபடியும் வாட்டராகவே கன்வெர்ட் பண்ணிடுச்சு. இப்போ H plus ion எதுல இருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆனது மட்டும்தான் சொல்யூஷன்ல இருக்கும், HCl இருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆனது மட்டும்தான் இருக்கும். அதனால தான் இது 0.1 மோல்னா இதையும் நம்ம என்னன்னு வச்சுக்கிட்டோம்? 0.1 மோல் மட்டும் வச்சுக்கிட்டோம். வாட்டர்ல இருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கிற H plus ion நம்ம கன்சிடரே பண்ணல. இது அண்டர்ஸ்டாண்டா இல்லையா? எஸ். இதுதான் காமன் அயான் எஃபெக்ட்ஸ். காமனாக ஒரு அயான் இருக்கிறதுனால ஒரு எஃபெக்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. என்ன எஃபெக்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது? காமனாக ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கிற இந்த அயான் டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் என்ன செய்யுது? டிக்ரீஸ் பண்ணுது, கரெக்டா இல்லையா? இப்போ டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் அப்படின்னா என்ன பார்த்தோம்? எவ்வளோ எக்ஸ்டென்ட் அது டிசோசியேட் ஆகுதோ அதை இது என்ன பண்ணிடுது? டிக்ரீஸ் பண்ணிடுது. டிக்ரீஸ் பண்ணி
அகைன் இதை அசோசியேட் ஆகி இப்படி மாற்றிடுது. அப்போ டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் டிக்ரீசஸ் பை த அடிஷன் ஆஃப் காமன் அயான் இஸ் கால்ட் என்னது? காமன் அயான் எஃபெக்ட்ஸ். இது அண்டர்ஸ்டாண்டா இல்லையா? எஸ். அப்போ H2O-லேருந்தும் H+ ப்ரொடியூஸ் ஆகும், HCl-லேருந்தும் H+ ப்ரொடியூஸ் ஆகும். நம்ம இது ரெண்டுமே தான் கன்சிடர் பண்ணணும். ஆனால் இதை நம்ம பண்ணலை. ஏன்னா இதுலேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆன H+ அயான் இதை ரெண்டத்தையும் கம்பைன் பண்ணி எப்படி மாற்றிடுது? வாட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணிடுது. அப்போ ஒன்லி H+ அயான் எதுலேருந்து மட்டும்தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கும்? HCl-லேருந்து மட்டும்தான் என்ன ஆயிருக்கும்? ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கும். ஸோ அதான் என்ன எஃபெக்ட் அப்படின்னா காமன் அயான் எஃபெக்ட்ஸ். இது அண்டர்ஸ்டாண்டா? நெக்ஸ்ட் அயானிக் ப்ராடக்ட் ஆஃப் வாட்டர். வாட்டரோட அயானிக் ப்ராடக்ட்ஸ் இதுதானே, ரைட்? வாட்டர் அதோட அயானிக் ப்ராடக்ட்ஸ் என்னதுப்பா? H+ OH-, அதர்வைஸ் H3O+ OH-, இப்படி இருக்கலாம். ஸோ வாட்டர் இஸ் வெரி வீக் எலக்ட்ரோலைட், ரைட்? 1 liter water contains 55.55 moles. From 55.55 moles, only 10 to the power minus 7 moles dissociated at 298 Kelvin and 1 atmospheric pressure. இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். 298 Kelvin and 1 atmospheric pressureல, ரைட், எத்தனை H+ ions OH- ions ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கு? 10 to the power -7 moles H+ ions and 10 to the power -7 moles OH- ions என்ன இருக்கு? ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கு. இதுவரை கான்செப்ட் புரியுதா? இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒன் போகலாமா? எஸ். இப்போ நான் என்ன சொன்னேன்? டியூ டு காமன் அயான் எஃபெக்ட்ஸ் H+ and OH- ions என்ன செஞ்சிடும்? கம்பைன் ஆகிடும். அது இப்படி கன்வெர்ட் ஆகிடும், ரைட்? இப்படி கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த H+ ion எதுலேருந்து மட்டும் தான் ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்குன்னு சொன்னேன்? HCl-லேருந்து. அதனால தான் ஜஸ்ட் இதை மட்டும் வச்சுட்டு ப்ரீவியஸ் கேஸில் எல்லாத்துலேயுமே நம்ம pH-ஐ கால்குலேட் பண்ணிட்டோம். கரெக்டாக இல்லையா? வாட்டரை கன்சிடர் பண்ணல. பட் என்னன்னா எந்த கான்சன்ட்ரேஷன் வரைக்கும் இந்த HCl-ஆல் இதை கம்பைன் பண்ண வைக்க முடியும் அப்படின்னு பார்க்கணும். அதாவது இந்த டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷனை டிக்ரீஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் H+ ion எவ்வளோப்பா? 10 to the power -7. Concentration of H+ ion is 10 to the power -7. இதை விட இதோட கான்சன்ட்ரேஷன் ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா இதால் இந்த காமன் அயான் எஃபெக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். சொல்றது புரிஞ்சா? அதாவது 10 to the power -6 மோல்ஸாக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோ. 10 to the power -6 அப்படின்னா இதை விட இது ஜாஸ்தி கான்சன்ட்ரேஷனா? 10 to the power -6 பெருசா -7 பெருசா? அப்போ இதை விட இதோட கான்சன்ட்ரேஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. இது வரைக்கும் என்ன செய்ய முடியும்னா இதால் காமன் அயான் எஃபெக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். அதாவது இது ரெண்டத்தையும் கம்பைன் பண்ணி இப்படி கொண்டு வர முடியும், ரைட்? பட் இதுக்கு ஈக்குவலாக வந்துருச்சு சார், -7 வந்துருச்சு, ரைட்? ஆர் இதை விட கம்மியாக வந்துருச்சு, -8ன்னு வந்துருச்சு. இப்படிலாம் வந்துச்சுன்னா இதை விட இது வீக் ஆயிடுச்சா? அப்போ இதால் என்ன செய்ய முடியாது அப்படின்னா இதை கம்பைன் பண்ண முடியாது. அப்போ while calculating pH we should consider the H+ ion produced from HCl and water too. அண்டர்ஸ்டாண்டா? pH கால்குலேட் பண்ணும்போது எதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணணும்? H+ ions produced from HCl and H+ ions produced from water. இது ரெண்டத்தையுமே கன்சிடர் பண்ணி தான் you should calculate the pH. Understood? நெக்ஸ்ட் ஒன் மூவ் பண்ணலாமா? எஸ். இப்போ இதை ஃபர்ஸ்ட் காப்பி பண்ணிடுவோம். இதை யூஸ் பண்ணி எப்படி கால்குலேஷன் பண்ணுறது நம்ம பார்க்கலாம். இல்லை சார் இவ்வளோ நேரம் இதெல்லாம் நீங்கள் சொன்னீங்க, ரைட்ஸ், எனக்கு இதில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகலை அப்படின்னா 10 to the power -6 வரைக்கும் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபார்மேட் ஃபாலோ பண்ணோம்ல, என்ன பண்ணோம்? ஜஸ்ட் டிசோசியேட் பண்ணிவிட்டு H+ ion concentration 10 to the power -6. அப்போ pH என்ன வரும்? pH is equal to -log 10 to the power -6. அப்போ 6ன்னு வந்துடும். அது வரைக்கும் ஓகே, பிரச்சனை இல்லை. எப்போ 10 to the power -7, -8, -9லாம் வருதோ அந்த டைமில் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா இதோட 10 to the power -8ஓட 10 to the power -7 ஆட் பண்ணி ஆன்சரை கொண்டு வாங்க. அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றுமே இல்லை. pH கால்குலேட் பண்ணும்போது -log H+ ion போடுவீங்க இல்லையா, அந்த H+ ion கான்சன்ட்ரேஷனில் எதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்? 10 to the power -8 + 10 to the power -7 போட்டுக்கணும். அவ்வளோதான். அதான் இப்போ நம்ம பண்ண போகிறோம். இதை காப்பி பண்ணுங்கள், ரப் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் ஒன் மூவ் பண்ணுவோம்.
இந்த pH கால்குலேட் பண்ணும்போது இது ஒரு ட்ரிக்கி கொஸ்டின், ரைட்டா? இதை கொஞ்சம் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம். ரைட், நெக்ஸ்ட் ஒன் போலாமா? எஸ் கம்பெனிஸா? நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் தட் இஸ் டுமாரோஸ் கிளாஸ், ரைட்? ஹோம்ஒர்க் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்துடுவோம், செக் பண்ணுவோம். ஓகே, எஸ் ரைட்ப்பா. நெக்ஸ்ட் ஒன் போகலாம். ரெடி பண்ணிட்டா? எஸ். Right, present. Present. So HCl, the concentration of HCl is 10 to the power minus 8. So this 10 to the power minus 8, this is 10 to the power minus 8 molar. But at the same time we are dissolving this HCl in water, so that will be dissociated like this, right? So from 1 liter 10 to the power minus 7 moles of H plus and OH minus will be produced, right? Yes. Appa we should add these two, correct? எது வரைக்கும் நம்ம ஆட் பண்ண தேவையில்லை? 10 to the power minus 6 வரைக்கும் ஆட் பண்ண தேவையில்லை. minus 7, 8, 9 லாம் வரும்போது இதை ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிடணும், ரைட்டா? அப்போ pH is equal to minus log 10 to the power minus 8 plus 10 to the power minus 7. ஆட் பண்ணலாமா? Understand இல்லையா? H plus ions produced from HCl and H plus ions produced from H2O ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ண போகிறோம், ரைட்? ஆட் பண்ண என்னப்பா வரும்? 10 to the power minus 15. வெரி குட். அப்படி தான் சொல்லணும் மேக்ஸ் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ். என்ன செய்யணும்? இது எப்படிப்பா இருக்கு? ப்ளஸில் இருக்குது, அடிஷனில் இருக்குது, கரெக்டாக இல்லையா? அப்போ பவரில் இருக்கிறத ஆடாக பண்ணுவீங்க, அப்புறம் சப்ராக்ட் பண்ணுமா? என்ன செய்யணும்? இதை ஒன்றும் பண்ண முடியாது, டிஃப்ரெண்ட்டாக வேறு ஏதாவது பண்ணணும், சரியா? என்ன பண்ணலாம்? இங்கே பாருங்கள், இதை வந்து 10 to the power minus 1 into 10 to the power minus 7 எழுதிக்கலாமா? 10 to the power minus 8 can be written like this, கரெக்டா? எஸ். ப்ளஸ் இது வந்து 1 into 10 to the power minus 7, கரெக்டா? இதில் minus 7 எப்படி இருக்குது? காமனாக இருக்குது. இப்போ இதை வெளியில் எடுத்துடலாமா? எஸ். அப்போ pH is equal to minus log, ரைட்? 10 to the power minus 1னா 0.1 தானேப்பா. ப்ளஸ் இங்கே என்ன இருக்குது? 1 into 10 to the power minus 7 காமனாக எடுத்துருக்கு.
இப்போ பாருங்க என்ன வரும், pH is equal to minus log 1.1 into 10 to the power minus 7. இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணலாமா? எஸ். எப்படி பண்ணுவீங்க? மைனஸ் log 1.1 ரைட், அப்புறம் மைனஸ் log 10 to the power minus 7. அப்போ இது வந்து ப்ளஸ் 7 ஆகிடுமா? எஸ். இப்போ log 1.1 மட்டும் தெரியுமா? எஸ், அதை மட்டும் பார்த்துடலாம். ஸோ log 1.1 is 0.04 ரைட்டா, 0.04. அப்போ எவ்வளோ பாருது? ஆன்சர் என்ன வருது? 7 minus 0.04. 6.96. அவ்வளோதானே? இஸ் 6.96. இப்போ 6.96னா 7க்கு எவ்வளோ பக்கத்தில் வருதுன்னு தெரியுதா? இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் நியூட்ரல். கரெக்டா? எஸ். மோரோவர் இதை பிடிச்சா கூட ஒன்றும் ஆகாது. கரெக்டா? ஆமா இல்லையாப்பா? ரைட். ரெயின் வாட்டர்லேயே pH அசிடிக்காக இருக்கா இல்லையா? இதை விட கம்மியாக இருக்கு. கரெக்டா இல்லையா? எஸ். இப்போ நமக்கு நீட் பேசிஸில் எம்சிக்யூ கேட்டா, ரைட்டா, நல்லா கவனிங்க. எம்சிக்யூ வந்துச்சுன்னா எப்படி பண்ணலாம்? இப்போ 10 to the power minus 8 mol HClனா இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து ரொம்ப கம்மியாக, ரைட்? 10 to the power minus 8னா ரொம்ப டைல்யூட்டட் சொல்யூஷன் இது. கரெக்டாக இல்லையா? இப்போ டைல்யூட்டட் சொல்யூஷனுக்கு எப்பயுமே ஆன்சர் எப்படி வரணும் அப்படின்னா 7க்கு நியர்பையாக தான் வரணும். கீழே 4 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது சார். 1, 3 அப்புறம் 5 அப்படி கொடுத்துருக்கா. 4th ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்கா? 6.96 அப்படின்னு கொடுத்துருக்கா. இப்போ இதை நீங்கள் பார்த்த உடனே டிக் பண்ணிடலாமா இல்லையா? என்ன பண்ணுவீங்க? 6.96ன்னு டிக் பண்ணிடுங்க. இல்லை சார், எனக்கு இப்படி கொடுத்துருக்கா 1, 5, 6.96, 7.001. அப்போ என்ன செய்வீங்க? 7.001ன்னு டிக் பண்ணிடுவீங்களா? அப்படின்னாலும் அது என்ன ஆயிடுச்சு? 7ஐ விட ஸ்லைட்லி ஜாஸ்தியாக தானே இருக்குது. அப்போ இது ஆசிட்னு தெரியுங்களா, HCl. அப்போ 7ஐ விட ஸ்லைட்டாக எப்படி தான் இருக்கணும்? கம்மியாக தான் இருக்கணும். அப்போ 6.96 தான் நீங்கள் என்ன செய்யணும்? டிக் பண்ணணும். இல்லை சார் அப்படி கொடுக்கல. 6.96, 6.90, 6.91, ரைட், 6.86 இப்படி கொடுத்துருந்தாலும் வச்சுக்கோ. வேறு வழி இல்லை, நீங்கள் என்ன செய்யணும்? இப்படி கால்குலேட் பண்ணி தான் ஆப்ஷனை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணலாம். நீங்கள் கொஸ்டினை பார்த்தோன்னே இவ்வளோ தூரம் போக தேவையில்லை. கீழே இருக்கிற 4 ஆப்ஷன்ஸை பாருங்கள், ரைட். 1 ஆப்ஷன் தான் வந்து நியர் டு 7 இருக்குது அப்படின்னா ஓகே, அதை நீங்கள் டிக் பண்ணிட்டு வந்துடலாம். அதர்வைஸ் 4 வேல்யூஸ்மே நியர்பையாக இருக்குது அப்படின்னா யூ ஷுட் கால்குலேட் லைக் திஸ். வேறு வழி இல்லை, ரைட்டா? சரி, இதே பிளேஸில் 10 to the power minus 8 moles NaOH இருந்துச்சுன்னா, இதே பிளேஸில் 10 to the power minus 8 moles NaOH இருந்துச்சுன்னா அதுலேயும் இதே தான். NaOH dissociated to give Na plus and OH minus. வாட்டர்லேருந்து 10 to the power minus 7 moles என்ன செய்யுது? OH minus ஆல்சோ ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுல்ல. அப்போ அங்கேயும் சேம் கேசஸ் அப்ளிகபிள், ரைட்? அப்போ என்ன வரும்? 10 to the power minus 6 வரைக்கும் ஓகே, யூ நீட் நாட் டு டேக் 10 to the power minus 7. But if the value is equal to 10 to the power minus 7 or lesser than that அப்படின்னா you should add 10 to the power minus 7 also. புரியுதா இல்லையா? ஸோ இதை நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இந்த இடத்துல என்ன கால்குலேட் பண்ணீங்க? POH கால்குலேட் பண்ணீங்க. அப்போ POH என்னப்பா வரும்? சேம் வேல்யூ வரும் இல்லையா? என்ன வரும்? POH is equal to 6.96 வரும். அப்போ pH எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவீங்க? 14 minus 6.96. அப்போ என்ன ரேஞ்சில் ஆன்சர் வரும்? 7.04 அப்படின்னு ஆன்சர் வரும் இல்லையா? ஆமாவா இல்லையாப்பா? அப்போ 7.04னா பாருங்க, ஸ்லைட்லி ஹையர் தேன் 7 இல்லையா? அப்போ என்ன வந்துடும்? என்னப்பா வரும்? பேசிக் pHன்னு வந்துடும். கரெக்டா இல்லையா? அப்போ இது வீக் பேஸ். ஓகே, ரைட்.
ஓகே, இது காப்பி பண்ணியாச்சா எல்லாரும்? எஸ், காப்பி பண்ணியாச்சா இல்லையா? ரைட்ப்பா. இப்போ இதே தான் மாடிஃபை பண்ணுறேன். pH of 10 to the power minus 8 molar NaOH தான் கேட்டிருக்கான் கொஷின். ரைட்டா? எப்படி டிசோசியேட் பண்ணுவீங்க? NaOH dissociated to give Na plus plus OH minus. For 10 to the power minus 8 தான், இது minus 8, இது 10 to the power minus 8. கரெக்டா? Listen. You can calculate only POH. கரெக்டா? POH calculate பண்ணும்போது minus log OH minus ion concentration. So OH minus ions produced from NaOH plus OH minus ions produced from water. எல்லாத்தையும் ஆட் பண்றீங்க. So add பண்ணா you will obtain the very same answer. கரெக்டா? POH ல you will obtain 6.96. correct? Using this POH value you can calculate pH. கரெக்டா? Yes, pH is equal to 14 minus 6.96. எவ்வளவு ஆன்சர் வருது? 7.04. இதுதான் எவ்வளவு நேரம் சொன்னேன். ரைட்? இந்த கொஸ்டினை டைரக்டா அங்க கேட்டா, MCQல கேட்டா, ரைட், நீங்க இவ்வளவு தூரம் கால்குலேட் பண்ணாதீங்க. ஆப்ஷன் பாருங்க, பார்த்துட்டு ஆன்சர் பண்ண முடியுமா? ஓகே. இல்ல சார் நியர்பை ஆன்சர்ஸ் ஒரு 2 ஆன்சர்ஸ் வந்திருக்குன்னா அப்போ வேற வழி இல்லை. யூ ஷுட் கால்குலேட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். ரைட்? Copy this again once, right? எல்லாரும் காப்பி பண்ணுங்க. காப்பி பண்ணியாச்சா? காப்பி பண்ணியாச்சா இல்லையா? நீ அங்கே ஆல்ரெடி நீ எப்படி இருந்தியோ அதுக்காக தான் முன்னாடி வந்திருக்கீங்க. இல்லைன்னா கீழே உட்காந்துருக்கு. எது பெட்டர்? எப்படி வசதி? மேலே உட்காந்து கீழே உட்காந்துருக்கியா? எல்லாரும் தான். அப்படியே மற்றவங்கெல்லாம் இங்கே பார்த்து எழுதிட்டு இருக்காங்க. எல்லாரையும் தான் சொல்கிறேன். ரைட்ப்பா. காப்பி பண்ணியாச்சா? எஸ். ஒரு சைட் ரேட்டிங் காமன் அயான் எஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்னு போட்டு. We have studied the common ion effect already, so we should convert that into statement. Right? So common ion effects. Decrease in the degree of dissociation decrease in the degree of dissociation or decrement in the degree of dissociation by the addition of common ion. By the addition of common ion. Decrease in the degree of dissociation by the addition of common ion is called common ion effects. So what happens if we add the common ion? Right? Degree of dissociation decreases, which means instead of dissociation reaction, association reaction takes place. Correct? Yes. Example,
இந்த 10 to the power minus 8லாம் இல்லாமல் இது ரெண்டத்தையும் மட்டும் எழுதிக்கும். ரைட்டா? எக்ஸாம்பிள், NaOH gives Na plus plus OH minus. இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் போட வேண்டாம், அது கீழே H2O reversibly gives H plus plus OH minus. Right? Here the common ion is OH minus. Here the common ion is OH minus. OH minus is a common ion, right? And in order for the common ion effect to occur, one should be a weak electrolyte and another should be a strong electrolyte. Weak and strong, அந்த பேர்ல தான் என்ன நடக்கும்? காமன் அயன் எஃபெக்ட் நடக்கும். ரைட்டா? ரெண்டுமே வீக்காக இருந்துச்சுன்னா காமன் அயன் எஃபெக்ட் நடக்காது. ரெண்டுமே ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் காமன் அயன் எஃபெக்ட் நாட் பாசிபிள். ரைட்? ஸோ ஒன் ஷுட் பி த வீக்கர் ஒன், another should be the stronger one. ரைட்? ரைட், நெக்ஸ்ட் ஒன் போலாமா? எஸ், நெக்ஸ்ட் ஒன், அயானிக் ப்ராடக்ட் ஆஃப் வாட்டர். Next side heading, right? Ionic product of water. Right? Ionic product of water. Ionic product of water எழுதிட்டீங்களா? அது கீழே வாட்டர் இஸ் அ வெரி வீக் எலக்ட்ரோலைட். வாட்டர் இஸ் அ வெரி வீக் எலக்ட்ரோலைட். வாட்டர் இஸ் அ வெரி வீக் எலக்ட்ரோலைட். ரைட்? எழுதியாச்சா? அது கீழே இது எழுதிக்கும். H2O reversibly gives H plus and OH minus. From 55.55 moles, ரைட்டா? இங்கே வாட்டரில் 55.55 moles, that is 1 liter, right? From which 10 to the power minus 7 moles dissociate to give 10 to the power minus 7 moles H plus and 10 to the power minus 7 moles OH minus. இது எப்போ நடக்கும்? At 298 Kelvin and 1 atmospheric pressure. Right? Yes, now since this is an equilibrium reaction, we can write the equilibrium constant Kc, which is equal to H plus and OH minus, correct? Divided by H2O. Then I'll know Kc. Kc and H2O, right, is equal to H plus and OH minus your concentration. Correct? This Kc and H2O concentration can be taken as Kw. This is called ionic product of water, which is equal to H plus and OH minus ions. Correct? Right? Kc and H2O, இதோட multiplication தான் என்னது? Kw. Right? Kw is called ionic product of water. Right? Ionic product of water. Okay? ஏன்னா Kw தான், which is equal to H plus and OH minus ion concentration. இல்லையா? This ionic product of water Kw value is equal to 10 to the power minus 14. Why it is 10 to the power minus 14? Because concentration of H plus ion is 10 to the power minus 7. Concentration of OH minus ion is also equal to 10 to the power minus 7. So this is equal to 10 to the power minus 14. Correct? But the value of Kw is 10 to the power minus 14 mole square liter power minus 2. Okay? Right? This value is valid only at 298 Kelvin and 1 atmospheric pressure. Right? Kw value is 10 to the power minus 14 mole square. ஏன்னா இது concentration term என்ன பாது?
மோல் per லிட்டர், இதுவும் மோல்ஸ் per லிட்டர். அப்போ மோல் ஸ்கொயர் லிட்டர் பவர் -2, அதான் யூனிட். So Kw value is equal to 10 to the power -14 mole square liter power -2 at 298 Kelvin and 1 atmospheric pressure. Okay, wow. So Kw, okay. So using this Kw value, right, we should arrive the formula pH plus pOH is equal to 14. இந்த formula இருக்குல்ல, pH plus pOH equals 14 இருக்குல்ல, இந்த 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 ஃபார்முலா இதுல இருந்து தான் டிரைவ் ஆயிருக்கும். அயானிக் ப்ராடக்ட் ஆஃப் வாட்டர்ல இருந்து தான் என்ன சொல்லிருக்கும், டிரைவ் ஆயிருக்கும். அதை எப்படி டிரைவ் பண்றது நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். ஓகேவா? ரைட், தேங்க்யூ. ஸோ டோன்ட் ஃபர்கெட் டு கம்ப்ளீட் த ஹோம்ஒர்க் டுமாரோ, ரைட்?